بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ میرے رفیقو۔ زرار بن الزور نے ہلکی سی ایڑ لگا کر کہا، اللہ تجھے سلامت رکھے ابن الزور۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، رومیوں کی خیمہ گاہ کے قریب ایک اونچی ٹیکری تھی۔ زرار نے گھوڑا نیچے چھوڑا اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ مسلمان اور رومیوں کی خیمہ گاہ کے درمیان 1 میل کا علاقہ خالی تھا۔ دونوں فریقین کے گشتی سنتری اس علاقے میں گردش کرتے رہتے۔ یہ گشتی سنتری گھوڑ سوار ہوتے تھے۔ زرار کو رومیوں کے گشتی سوار نہیں دیکھ سکے تھے۔ زرار ٹیکری پر چڑھے تو دوسری طرف رومیوں کے سنتری موجود تھے۔ انہوں نے زرار کو دیکھ لیا۔ زرار تیزی سے نیچے اترے اور کود کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ انہیں پکڑنے کے لیے رومی سوار ٹیکری کے دونوں طرف سے آئے۔ ان کی تعداد مورخوں کے مطابق 30 تھی۔ زرار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑے کو تیز نہ دوڑایا۔ رومی سواروں نے بھی گھوڑا تیز نہ دوڑایا۔ وہ غالباً محتاط تھے کہ مسلمان سنتری کہیں قریب موجود ہوں گے۔ پھر بھی رومی سوار نے زرار کا تعاقب جاری رکھا اور زرار معمولی رفتار سے چلے آئے۔ رومی سوار انہیں گھیرے میں لینے کے لیے پھیلتے چلے گئے اور ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے۔ زرار بن الزور نے ان کے بکھرنے کا ہی انتظار میں تھے۔ زرار ان کے بکھرنے کے ہی انتظار میں تھے۔ ان کے پاس برچی تھی، ان کی اپنی خیمہ گاہ قریب تھی۔ اچانک زرار نے تیزی سے گھوڑے کو پیچھے موڑا اور ایڑ لگائی۔ ان کا رخ اس رومی سوار کی طرف تھا جو ان کے قریب تھا۔ انہوں نے اس رومی پر برچی کا وار کیا۔ وار بڑا زوردار تھا۔ رومی سنبھل نہ سکا۔ زرار کا حملہ غیر متوقع تھا۔ یہ سوار گھوڑے سے گر پڑا۔ دوسرے رومی سوار بھی سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ زرار کی برچی ایک اور رومی کے پہلو میں اتر چکی تھی۔ تیسرا سوار زرار کی طرف آیا تو زرار کی برچی میں پرو گیا۔ مسلمانوں کی خیمہ گاہ قریب ہی تھی، پھر بھی رومی زرار کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ زرار مانے ہوئے مشہور شہ سوار تھے۔ وہ رومیوں کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ رومیوں کی تعداد اب 27 تھی۔ زرار بھاگ نکلنے کے بجائے انہی میں گھوڑے دوڑاتے اور پینترے بدلتے پھر رہے تھے۔ ان کی برچی کا کوئی وار خالی نہیں جاتا۔ واقعی اور تبری نے لکھا ہے کہ زرار نے برچی کے ساتھ ساتھ تلوار بھی استعمال کی۔ ان کی تحریروں کے مطابق زرار نے 30 میں سے 19 رومی سواروں کو مار ڈالا۔ زرار کو زد میں لینے کی کوشش میں رومی مسلمان کی خیمہ گاہ کے قریب آ گئے۔ بہت سے مسلمان سوار زرار کی مدد کو پہنچنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ رومیوں نے یہ خطرہ بروقت بھانپ لیا اور وہ بھاگ گئے۔ زرار اپنی خیمہ گاہ میں داخل ہوئے تو مجاہدین نے داد و تحسین کا شور برپا کیا، ان کا استقبال کیا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چہرے پر خفگی تھی۔ کیا میں تجھے کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ درشت لہجے میں کہا، اور تو نے دشمن سے لڑائی شروع کر دی؟ کیا تو نے اپنے فرض کے ساتھ بے انصافی نہیں کی؟ ابن ولید زرار بن الزور نے کہا، خدا کی قسم تیرے حکم کا اور تیری ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو جو رومی بچ کر نکل گئے ہیں وہ بھی نہ جاتے۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کسی کو رومی خیمہ گاہ کی جاسوسی کے لیے نہ بھیجا۔ 3-4 دن اور گزر گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر نے آرام کر لیا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اپنے شب و روز جاگتے سوچتے اور خیمہ گاہ میں ٹہلتے گزرے۔ اپنے سے 3 گنا طاقتور فوج کو شکست دینا تو ذرا دور کی بات ہے، اس کے مقابلے میں اترنا ہی ایک بہادری تھی۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے فتح کے سوا کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ ہر شام سالاروں اور کماندروں کو بلا کر ان سے مشورے لیتے اور ہدایات دیتے۔ رومی کیمپ میں کچھ اور ہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے سالار خبکلار کا حوصلہ جواب دے رہا تھا۔ متعدد مورخوں نے خصوصاً واقعی نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ میں بڑا ہی خوش قسمت ہوتا اگر میں مسلمانوں کی فوج سے دور رہتا، خبکلار نے اپنے سالار اعلیٰ وردان سے کہا۔ ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ ایسی بے معنی بات میں آج پہلی بار سن رہا ہوں۔ وردان نے کہا، کیا ایک آدمی کبھی 3 آدمیوں پر غالب آیا ہے؟ ایسا کئی بار ہوا ہے۔ خبکلار نے کہا، ہاں ایسا کئی بار ہوا ہے۔ وردان نے کہا، اور وہ تم جیسے 3 آدمی تھے جو میدان میں اترنے سے پہلے ہی حوصلہ ہار بیٹھے تھے۔ کیا وہ ایک آدمی نہیں تھا جس نے ہمارے 30 میں سے 19 سواروں کو مار گرایا؟ خبکلار نے کہا، 30 سوار
ایک سوار پر غالب نہیں آ سکے۔ وہ سپاہی تھے، بزدل تھے۔ وردان نے کہا، تم سالار ہو، تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میدان جنگ میں بزدلی کی سزا موت ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا تم پر مسلمانوں کا جادو چل گیا ہے؟ جب سے ایک مسلمان نے ہمارے 30 آدمیوں کا مقابلہ کیا اور 19 کو مار گرایا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ اس ایک آدمی میں اتنی طاقت اور اتنی پھرتی کہاں سے آ گئی تھی۔ سالار خپلار نے کہا، میں نے ایک عرب عیسائی کو مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج رکھا تھا۔ وہ 3-4 دن مسلمان بن کر ان کے خیمہ گاہ میں رہا۔ کل وہ واپس آیا ہے۔ اس نے جو کچھ بتایا ہے اس سے مجھے پتا چلا ہے کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ اس نے کیا بتایا ہے؟ وردان نے پوچھا۔ میں اسے ساتھ لایا ہوں، خپلار نے کہا۔ ساری بات اسی سے سن لے۔ جاسوس کو بلایا گیا۔ وردان نے اس سے پوچھا کہ مسلمانوں کے خیمہ گاہ میں اس نے کیا دیکھا۔ سالار اعلیٰ کا رتبہ قیصر روم جتنا ہو۔ جاسوس نے تعظیم سے کہا، میں نے اس خیمہ گاہ میں عجیب لوگ دیکھے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم جیسے نہیں۔ تم اتنے دن ان کے درمیان کس طرح رہے؟ وردان نے پوچھا، کیا تم پر کسی نے شک نہیں کیا؟ میں ان کی زبان بولتا ہوں، جاسوس نے جواب دیا، ان کے طور طریقے جانتا ہوں، ان کے مذہب اور ان کی عبادت سے واقف ہوں۔ وہ اپنی فوج میں آپ کی طرح کسی کو بھرتی نہیں کرتے۔ جو کوئی ان کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے اپنا ہتھیار اور اپنا گھوڑا لے کر شامل ہو جاتا ہے۔ میں مسلمان بن کر ان کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ میں نے ان مسلمانوں میں کچھ نئے اصول دیکھے ہیں۔ رات کو وہ عبادت گزار ہوتے ہیں اور دن کو ایسے جنگجو جیسے وہ لڑنے مرنے کے سوا کچھ جانتے ہی نہ ہو۔ اپنے عقیدے کے تحفظ اور اس کے فروغ کے لیے لڑنے اور جان دینے کو یہ اپنا ایمان کہتے ہیں۔ ان کا ہر ایک سپاہی اس طرح بات کرتا ہے جیسے وہ کسی سالار کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی لڑائی کے لیے آیا ہو۔ وہ سب ایک جیسے ہیں۔ لباس سے سالار اور سپاہی میں فرق معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ان میں مساوات کے علاوہ انصاف دیکھا ہے۔ اگر ان کے حاکم یا امیر کا بیٹا چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے سر عام کھڑا کر کے پتھر مارتے ہیں حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے۔ یہ لوگ اتنے مطمئن ہیں کہ انہیں کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہیں۔ سالار اعلیٰ اگر مجھے معاف کر دے تو میں کہوں گا، ہماری فوج میں وہ صف نہیں جو مسلمانوں میں دیکھ کر آیا ہوں۔ ہماری فوج میں وہ وصف نہیں جو مسلمانوں میں دیکھ کر آیا ہوں۔ مسلمانوں کا کوئی بادشاہ نہیں۔ ہمارے سپاہی بادشاہ کے حکم سے لڑتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ انہیں نہیں دیکھ رہا تو وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان ایک خدا کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ خپلار بول پڑا، میں کہتا ہوں میں اس زمین کے نیچے چلا جاؤں جس زمین پر ان سے مقابلہ کرنا پڑے۔ کاش میں ان کے قریب نہ جا سکوں، نہ خدا ان کے خلاف میری نہ میرے خلاف ان کی مدد کرے۔ وردان نے خپلار سے کہا، اسے لڑنا پڑے گا۔ لیکن خپلار کا لڑنے کا جذبہ ماند پڑ گیا تھا۔ 28 جمادی اول 13 ہجری کی شام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو آخری ہدایتیں دی اور اپنے لشکر کی تقسیم کر دی۔ 28 جمادی اول 13 ہجری کو مجاہدین نے روزمرہ کی طرح فجر کی نماز باجماعت پڑھی۔ سب نے گڑ گڑا کر بڑے ہی جذباتی انداز میں دعائیں مانگی۔ بہت سے ایسے تھے جن کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان میں سے نہ جانے کس کس کی یہ آخری نماز تھی۔ نماز کے فوراً بعد انہیں اپنے اپنے دستوں کے ساتھ ان کی جگہوں پر چلے جانا تھا جو ان کے لیے گزشتہ رات مقرر کی گئی تھی۔ سورج نکلنے سے پہل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر اپنی جگہوں پر پہنچ چکا تھا۔ رومیوں نے یہ سوچا کہ وہ اپنی اتنی زیادہ تعداد کے بل بوتے پر اتنا پھیل جائیں گے کہ مسلمان اتنا پھیلے تو ان کی صفوں میں شگاف پڑ جائیں، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تعداد کی قلت کے باوجود محاذ 5 میل لمبا بنا دیا۔ اس سے یہ خطرہ کم ہو گیا کہ رومی پہلوؤں میں جا کر یا پہلوؤں سے عقب میں جا کر حملہ کریں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دوسری دانشمندی یہ کی، اپنے لشکر کا منہ مغرب کی طرف رکھا تاکہ سورج ان کے پیچھے اور رومیوں کے سامنے رہے اور وہ آنکھوں میں سورج کی چمک پڑنے کی وجہ سے آنکھوں کو کھول نہ سکے۔ حسب معمول خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک پہلو کے دستوں کے سالار سعید بن عامر تھے، دوسرے کے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور قلب کی کمان معاذ بن جمل کے پاس تھی۔
माज बिन जबल के पास थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने दोनों पहलुओं के दस्तों की हिफाजत के लिए मुश्किल के वक्त इनकी मदद को पहुंचने का यह एहतमाम किया था कि इन दस्तों के आगे आगे एक दस्ता खड़ा कर दिया। 4000 नफरी जिसके सालार यजीद बिन अबी सुफियान थे, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु क़ल्ब के अक़्ब में महफूजा के तौर पर रख ली। वहाँ इस नफरी की मौजूदगी इसलिए भी ज़रूरी थी कि वहाँ औरतें और बच्चे थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सालारी के रुतबे के अफराद को अपने साथ रख लिया। मकसद ये था कि जहाँ कहीं सालार की ज़रूरत पड़े इनमें से एक को वहाँ भेज दिया जाए। ये चारों बड़े काबिल और तजुर्बेकार सालार थे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे अब्दुल्ला, उमरू बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, ज़रार बिन अलजोर और राफ़े बिन उमेरा। सूरज तुलू हुआ तो रूमी संतरियों ने अपने सालारों को इत्तला दी कि मुसलमान जंगी तरतीब में तैयार हो गए हैं। रूमियों के इज्तिमा में हड़बोंग मच गई थी। इनका खदशा बजा था कि मुसलमान हमला कर देंगे। रूमी सालारों ने बड़ी तेज़ी से अपने लश्कर को तैयार किया और मुसलमानों के सामने खड़ा कर दिया। दोनों फौजों के दरमियान फासला तकरीबन 4 फरलांग का था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने अपने महाज को कम व बेश 5 मील लंबा कर दिया था। रूमी अपने लश्कर को इससे ज़्यादा फैला सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने महाज की लंबाई तकरीबन इतनी ही रखी जितनी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने रखी थी। इससे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह का यह मसला तो हल हो गया कि रूमी मुसलमानों के पहलुओं के लिए ख़तरा न बन सकें। लेकिन रूमी लश्कर की गहराई ज़्यादा बल्कि बहुत ज़्यादा थी। दस्तों के पीछे दस्ते और इनके पीछे दस्ते थे। मुसलमानों के लिए इनकी सफ़ें तोड़ना तकरीबन नामुमकिन था। मौर्रिख लिखते हैं कि रूमियों का लश्कर जब इस तरतीब में आया तो देखने वालों पर हैबत तारी करता था। बहुत सी सलेबें जिनमें कुछ बड़ी और कुछ ज़रा छोटी थी, इस लश्कर में से ऊपर को उभरी हुई थी और कई रंगों के झंडे ऊपर को उठे हुए लहरा रहे थे। इसके मुकाबले में मुसलमान की फ़ौज निहायत ही मामूली और बेरवाब सी लगती थी। रूमियों का सालार वर्दान और सालार खुलार अपने लश्कर के क़ल्ब के सामने घोड़ों पर सवार खड़े थे। इनके साथ इनके मुहाफिजों का एक दस्ता था जो लिबास वगैरह से बड़ी शान वाले लगते थे। रूमियों की तादाद और इनके ज़ाहिरी जाह व जलाल को देखकर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने महसूस किया होगा कि इनके मुजाहिदीन पर रूमियों का ऐसा असर हो सकता है कि इनका जज्बा ज़रा कमज़ोर हो जाए। शायद इसीलिए खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़े का रुख अपनी फ़ौज के एक सिरे की तरफ कर दिया। यह पहला मौका था कि इन्होंने अपने महाज इतना ज़्यादा फैला दिया था। इन्होंने घोड़ा एक पहलू के दस्ते के सामने जा रुका। याद रखना कि तुम इस अल्लाह के नाम पर लड़ने आए हो जिसने तुम्हें ज़िंदगी अता की है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक हाथ और इसके हाथ की शहादत की उंगली आसमान की तरफ करके इंतहाई बुलंद आवाज़ से कहा, अल्लाह किसी और तरीके से भी अपनी दी हुई ज़िंदगी तुमसे वापस ले सकता है। अल्लाह ने तुम्हारे साथ एक रिश्ता कायम कर रखा है। क्या ये अच्छा नहीं कि तुम अल्लाह की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दो? अल्लाह इसका अजर देगा। ऐसा पहले भी हो चुका है कि तुम थोड़े थे और तुम्हारा मुकाबला इस दुश्मन से हुआ जो तुमसे दुगना और 3 गुना था, और इतना ताकतवर दुश्मन तुम्हारे ज़र्ब से इस तरह भागा जिस तरह बकरी शेर को और भेड़िए को देखकर भाग जाती है। रूमियों की ज़ाहिरी शान व शौकत को ना देखो। शान व शौकत ईमान वालों की होती है। जाह व जलाल इनका है जिनके साथ अल्लाह है। अल्लाह तुम्हारे साथ है। आज अपने अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साबित कर दो कि तुम बातिल के पहाड़ों को रेजा रेजा करने वाले हो। ये तो जज्बाती बातें थीं जो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने की, और इनका असर वही हुआ जो होना चाहिए था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने इन बातों के अलावा कुछ हिदायत दी। मुरिखों ने इनके सही अल्फाज लिखे हैं, जब आगे बढ़कर हमला करो तो मिलकर दुश्मन पर दबाव डालो जैसा एक दीवार बढ़ रही हो। जब तीर चलाओ तो सबके तीर इकट्ठा कमानों से निकले और दुश्मन पर बौछार की तरह गिरे। दुश्मन को अपने साथ बहा ले जाओ। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तमाम दोस्तों के सामने रुके और यही अल्फाज कहे। इसके बाद वो अक़्ब में औरतों के पास चले गए। दुआ करती रहना अपने काविदों के लिए, अपने भाइयों और अपने बापों के लिए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने औरतों से कहा, तुम देख रही हो कि दुश्मन की तादाद कितनी ज़्यादा है और हम कितने थोड़े हैं। ऐसा हो सकता है कि दुश्मन हमारी सफ़ों को तोड़कर पीछे आ जाए। खुदा की कसम मुझे पूरी उम्मीद है कि
अपनी इज्जत और अपनी जानें बचाने के लिए तुम मर्दों की तरह लड़ोगी। हम इन्हें तुम तक पहुंचने नहीं देंगे, लेकिन वो सब कुछ हो सकता है जो हम नहीं चाहते कि हो। वलीद के बेटे एक औरत ने कहा, क्या वजह है कि हम आगे जाकर लड़ने की इजाज़त नहीं? मर्द जिंदा हो तो औरतें क्यों लड़े? खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने कहा, और अपने आप को बचाने के लिए लड़ना तुम पर फ़र्ज है, और तुम पर फ़र्ज है कि मर्द थोड़े रह जाएं। दुश्मन गालिब आ रहा हो तो आगे बढ़ो और मर्दों की तरह लड़ो, और अपने ऊपर गैर मर्द का गलबा कबूल ना करो। ये पहला मौका था कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने औरतों को भी दुश्मन से खबरदार किया और इन्हें अपने दफा में लड़ने के लिए तैयार किया था। इससे जाहिर होता था कि इन्हें खासी तशवीश थी। इन्होंने कुसरा की फ़ौजों को शिकस्त पे शिकस्त दी थी, लेकिन रूमी फारसियों की निस्बत ज़्यादा मुनज़्ज़म और ताकतवर थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु के सामने यकीनन ये पहलू भी होगा कि मुजाहिदीन को घरों से निकले खासा अरसा हो चुका था और वो मुसलसल लड़ाइयों के थके हुए भी थे। इन्हें अपने अल्लाह पर, अल्लाह की दी हुई रूहानी ताकतों पर और ईमान पर भरोसा था। दोनों फ़ौजें लड़ाई के लिए तैयार हो गई। रूमियों की तरफ से एक मोहम्मर पादरी आगे आया और मुसलमानों से कुछ दूर आकर रुक गया। ऐ मुसलमानों, उसने बुलंद आवाज़ से कहा, तुम में कोई ऐसा है जो मेरे पास आकर बात करे? खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने अपने घोड़े की लगाम को हल्का सा झटका दिया और पादरी के सामने जा घोड़ा रोका। तुम सालार हो, बूढ़े पादरी ने कहा, क्या तुम में मुझ जैसा कोई मजहबी पेशवा नहीं? नहीं, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने जवाब दिया, हमारे साथ कोई मजहबी पेशवा नहीं होता, सालार ही इमाम होता है। मैं सिपा सालार हूँ और मैं ही मुअज़्ज़ज़ पादरी को ये भी बता देता हूँ कि मैं इस वक्त तक सिपा सालार रहूँगा जब तक मेरी कौम और मेरी फ़ौज चाहेगी। अगर मैं अपने अल्लाह वादहु ला शरीक के अहकाम और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से इनहराफ करूँगा तो मुझे सिपा सालार नहीं रहने दिया जाएगा। अगर इस हालत में भी सिपा सालार रहूँगा तो सिपाहियों को हक़ हासिल है कि वो मेरा हुक्म ना माने। मौर्रिख लिखते हैं कि पादरी पर खामोशी तारी हो गई और वो कुछ देर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु के मुंह की तरफ देखता रहा। शायद यही वजह है, पादरी ने ज़रा दबी ज़बान में कहा, यही वजह हो सकती है कि फ़तेह हमेशा तुम्हारी होती है। वो बात कर पादरी जो तू करने आया है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने कहा। हाँ, पादरी ने जैसे बेदार होकर कहा, ऐ अरब से फ़तेह की उम्मीद लेकर आने वाले, क्या तू नहीं जानता कि जिस ज़मीन पर तू फ़ौज लेकर आया है इस पर किसी बादशाह को कभी पाँव रखने की जुर्रत नहीं हुई थी? तू अपने आप को क्या समझकर यहाँ आ गया? फ़ारसी आए थे लेकिन इन पर ऐसी दहशत तारी हुई कि भाग गए। कई दूसरे भी आए थे, वो बड़ी बहादुरी से लड़े थे, लेकिन नाकामी और मायूसी के सिवा इन्हें कुछ हासिल ना हुआ और वो चले गए। तुझे हमारे खिलाफ कुछ कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, लेकिन ये ख्याल दिमाग से निकाल दे कि हर मैदान में फ़तेह तू ही पाएगा। मुरिखों के मुताबिक खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु खामोशी से सुन रहे थे और बूढ़ा पादरी पुरअसर लहजे में बोल रहा था, मेरा सिपा सालार वरदान जो मेरा आका है तुझ पर करम और नवाजिश करना चाहता है। पादरी कह रहा था, इससे बड़ी नवाजिश और क्या होगी कि इसने तेरी फ़ौज को काट देने के बजाय मुझे ये पैगाम देकर तेरे पास भेजा है कि अपनी फ़ौज को हमारे मुल्क से वापस ले जा। मेरा आका तेरे हर सिपाही को 1 दिनार, 1 खुबा और 1 अमामा देगा और तुझे 100 अमामे, 100 खबाएँ और 100 दिनार अता करेगा। तेरे लिए यह फयाजी मामूली नहीं। क्या तू नहीं देख रहा कि हमारा लश्कर रेत के ज़र्रों की तरह बेहिसाब है? तू जिन फ़ौजों से लड़ चुका है, हमारी फ़ौज इन फ़ौजों जैसी नहीं। तू नहीं जानता कि इस फ़ौज पर कैसर रूम का हाथ है। उसने मंजे हुए तजुर्बेकार सालार और चोटी के पादरी इस फ़ौज को दिए हैं। बोल, तेरा क्या जवाब है? इनाम चाहता है या अपनी फ़ौज की तबाही? 2 में से एक। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने जवाब दिया, मेरी 2 शर्तों में से एक पूरी कर दो तो मैं अपनी फ़ौज को लेकर चला जाऊंगा। अपने आका से कहो कि इस्लाम कबूल कर लो या जिज़िया अता करो, अगर नहीं तो हमारी तलवारें फैसला करेंगी। मैं तेरे आका के कहने पर वापस नहीं जाऊंगा। तेरे आका ने जो दिनार, खबाएँ और अमामे पेश किए हैं वो तो हम वसूल कर ही लेंगे। एक बार फिर सोच। अरबी सालार, अरब के सालार ने सोचकर जवाब दिया है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने कहा, जा अपने आका तक मेरा जवाब पहुंचा दे। बूढ़े पादरी ने रूमी सिपा सालार वरदान को खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब दिया। अरब के डाकुओं की ये जुर्रत
वरदान ने गुस्से से फटते हुए कहा, क्या वो नहीं जानते कि मैं इन सब को एक ही हल्ले में ख़त्म कर सकता हूँ? उसने अपनी सिपाह की तरफ घोड़ा घुमाकर हुक्म दिया, तीर अंदाज आगे आ जाए और इन बदबख्तों को फना करने के लिए तैयार हो जाए। फलाखुन भी आगे ले आओ। तीर अंदाज आगे आए तो मुसलमानों के क़ल्ब के सालार माज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दस्तों को हमले की तैयारी का हुक्म दिया। ठहर जा इब्न जबल, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने कहा, जब तक मैं ना कहूँ हमला ना करना। सूरज सर पर आकर आगे जाने लगेगा हम हमला करेंगे। इब्न वलीद माज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या तू नहीं देख रहा, इनकी कमानें हमसे अच्छी और बड़ी हैं जो बहुत दूर तक तीर फेंक सकती हैं। वो हमारे तीर अंदाजों की जद से दूर हैं। मैं इन तीर अंदाजों पर हमला करके इन्हें बेकार करना चाहता हूँ। इनके फलाखिन देखो, ये पत्थर बरसाएंगी। रूमी तरतीब में खड़े हैं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हमने हमले में पहल की तो हमें पसपा होना पड़ेगा। इनकी तरतीब ज़रा उखड़ने दो, इनका कोई ना कोई कमज़ोर पहलू हमारे सामने आ जाएगा। रूमियों ने कुछ देर इंतज़ार किया। मुसलमानों ने कोई हरकत ना की तो वरदान के हुक्म पर इसके तीर अंदाजों ने तीर की बौछारें फेंकनी शुरू कर दी और फलाकुन से वो पत्थर फेंकने लगे। कई मुसलमान शहीद और ज़ख्मी हो गए। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह नुकसान देखकर भी हमले का हुक्म न दिया। रूमी तीर अंदाजों को तीरों से मौसर जवाब न दिया जा सकता था, क्योंकि मुसलमानों की कमानें निस्बतन छोटी होने की वजह से दूर तक तीर नहीं फेंक सकती थी। उधर से तीर और पत्थर आते रहे। तब मुसलमानों में हिजान और इस्तराब नज़र आने लगा। वो हमला करना चाहते थे लेकिन उन्हें हुक्म नहीं मिल रहा था। सालार ज़रार बिन अलज़ोर दौड़े दौड़े खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए। इब्न वलीद ज़रार ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, तू क्या सोच रहा है? क्या तू दुश्मन को ये बताना चाहता है कि हम उससे डर गए हैं? अगर अल्लाह हमारे साथ है तो मत सोच, हमले का हुक्म दे दे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। ये इत्मीनान और सुकून की मुस्कुराहट थी। इनके सालार और सिपाही पसपाई के बजाय हमले की इजाज़त मांग रहे थे। इब्न अलज़ोर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने कहा, तो आगे जाकर दुश्मन को मुकाबले के लिए ललकार सकता है। ज़रार ने ज़िरा और खूद पहन रखी थी। इनके एक हाथ में चमड़े की ढाल और दूसरे हाथ में तलवार थी। इन्होंने पिछले एक मौके में यह ढाल एक रूमी से छीनी थी। ज़रार आगे गए तो रूमी तीर अंदाजों ने अपने सालार के हुक्म से कमानें नीचे कर लीं। ये इस ज़माने का रिवाज था कि फ़ौजों की लड़ाई से पहले दोनों फ़ौजों में से किसी एक आदमी अपने दुश्मन को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारता था। उधर से एक आदमी आगे आता और दोनों जिंदगी और मौत का मुहावरा लड़ते। इसके बाद जंग शुरू होती थी। मुकाबले के लिए ललकारने वाला अपने दुश्मन को तौहीन आमेज़ बातें कहता। ज़रार बिन अलज़ोर रूमियों के सामने गए और उन्हें ललकारा, मैं सफ़ेद चमड़ी वालों के लिए मौत का पैगाम लाया हूँ। रूमियों मैं तुम्हारा कातिल हूँ। मैं खुदा का कहर बनकर तुम पर गिरूंगा। मेरा नाम ज़रार बिन अलज़ोर है। रूमी की तरफ से ज़रार के मुकाबले के लिए एक आदमी आना था, लेकिन 4-5 रूमी सवार आगे आ गए। ज़रार ने पहले अपनी खूद उतारी, फिर ज़र्रा उतारी, फिर खमीज़ भी उतार दी और कमर तक बरहना हो गए। तब इन रूमियों ने इन्हें पहचाना जो बसरा में इन्हें इस हालत में लड़ते देख चुके थे। वो ये भी देख चुके थे कि इस शख्स में जिन्नात जैसी फुर्ती और ताकत है। हकीकत भी यही थी। ज़रार एक से ज़्यादा आदमियों का मुकाबला करने की खुसूसी महारत रखते थे। ज़रार के मुकाबले में जो रूमी आए थे, इनमें 2 सालार भी थे। एक तिब्रिया का और दूसरा ओमान का हाकिम या अमीर था। बाकी भी कोई आम सिपाही नहीं थे, वो कमानदारों के रुतबे के थे। इन्होंने ज़रार को घेरे में लेने के लिए घोड़ों के रुख मोड़े। ज़रार ने अचानक घोड़े को एड़ लगाई और जब वो ओमान के हाकिम के करीब से गुजरे तो ये सालार अपने घोड़े की पीठ पर ही दोहरा हो गया। फिर घोड़े से लड़खड़ा कर नीचे जा पड़ा। ज़रार की तलवार इसके पहलू से इसके जिस्म में गहरी उतर गई थी। हैरानकुन फुर्ती से ज़रार का घोड़ा मुड़ा और एक रूमी इनकी तलवार से कट कर गिरा। ज़रार ऐसी चाल चलते और ऐसा पैंतरा बदलते थे कि रूमी सवारों के 2-3 घोड़े आपस में टकरा जाते या एक दूसरे के आगे आ जाते थे। इस मौके से फ़ायदा उठाकर ज़रार इनमें से एक को तलवार से काट जाते थे। कोई रूमी सवार गिरता था तो मुसलमान बड़े जोश से नारे लगाते,
زرار کا یہ عالم تھا جیسے ان میں مافوق الفطرت طاقت آ گئی ہو۔ اپنے مقابلے میں آنے والے رومیوں میں سے زیادہ تر کو انہوں نے گرا دیا۔ ان میں سے ایک دو ایسے بھی تھے جنہیں مہلک زخم نہیں آئے تھے، لیکن وہ دوڑتے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے گئے۔ دو رومی سوار بھاگ کر اپنے لشکر میں چلے گئے۔ زرار فاتحانہ انداز سے خون ٹپکاتی تلوار کو لہراتے اور رومیوں کو للکار رہے تھے، میں سفید چمڑی والوں کا قاتل ہوں، رومیوں میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے۔ واقعی ابن ہشام اور طبری نے لکھا ہے کہ 10 رومی سوار گھوڑے دوڑتے آگے آئے، یہ سب سالاری سے ذرا نیچے کے عہدوں کے رومی تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب 10 سواروں کو آگے آتے دیکھا تو اپنے محافظ دستے میں سے انہوں نے 10 سوار منتخب کیے اور انہیں آگے لے گئے۔ رومی سوار زرار کی طرف آ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نعرہ لگایا، خدا کی قسم زرار کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے 10 سواروں کو اشارہ کر کے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ 10 سوار ان کے ساتھ گئے۔ رومی سواروں کی نظریں زرار پر لگی ہوئی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اور ان کے سواروں رومی سواروں پر جا جھپٹے۔ زرار کی تلوار بھی حرکت میں آ گئی۔ رومیوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے سواروں کی تیزی اور تندی نے رومیوں کی ایک نہ چلنے دی اور سب کٹ گئے۔ رومی سالاروں نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا اور مزید آدمیوں کو انفرادی مقابلوں کے لیے آگے بھیجنے لگے۔ زرار نے ان میں سے 2-3 کو ہلاک کر دیا۔ مقابلے کے لیے آگے آنے والے ہر رومی کے ساتھ زرار ہی مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن خالد نے انہیں پیچھے بلا لیا اور دوسرے مجاہدین، تاریخوں میں ان کے نام نہیں، باری باری آگے بھیجا۔ ہر مقابلے میں مجاہدین فاتح رہے۔ دونوں فوجوں کے درمیان بہت سے رومیوں کی لاشیں پڑی تھی۔ مورخوں کے مطابق یہ مقابلے کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہے اور سورج اس مقام پر آ گیا جس مقام پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ آ جائے تو حملہ کریں گے۔ مقابلے کے دوران تیر انداز اور فلاخن سے پتھر پھینکنے والے خاموش کھڑے تھے۔ مقابلہ ابھی جاری تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حملے کا حکم دے دیا۔ یہ عام قسم کا حملہ تھا جسے حلہ یا چارج کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے رومی تیر انداز اور فلاخن بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ انہیں خاموش دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حملہ کیا تھا۔ حملہ اتنا زوردار تھا اور مجاہدین میں اتنا قہر بھرا ہوا تھا کہ رومی سالار اعلیٰ وردان کو کوئی چال چلنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ اپنے لشکر کے آگے کھڑا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیچھے کو بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ توقع یہ تھی کہ وردان اپنی تعداد کے افراد کے بل بوتے پر اپنے پہلوؤں کو آگے بڑھا کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پہلوؤں سے آگے نکلنے اور عقب میں آنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے اتنا ہوش ہی نہ تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو پھیلانے کے بجائے اس کی گہرائی زیادہ کر دی تھی، یعنی دستوں کے پیچھے دستے رکھے تھے۔ اس کی یہ ترتیب بڑی اچھی تھی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی چال نے اس کی ترتیب کو اس کے لیے مسئلہ بنا دیا۔ مسلمان دستوں نے سامنے سے حملہ کیا تو رومیوں کے اگلے دستے پیچھے ہٹنے لگے۔ پچھلے دستوں کو اور پیچھے ہونا پڑا، پھر ان کی ترتیب گٹ مٹ ہو گئی۔ مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچا۔ یہ بڑا ہی شدید معرکہ اور بڑا ہی خونریز تھا۔ سورج مغرب کی سمت ڈھل گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ مجاہدین تھک گئے ہوں گے۔ انہوں نے مجاہدین کو معرکے سے نکالنے کا حکم دیا۔ ایسے لگا کہ رومی سالار بھی یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹانا بہتر سمجھا۔ جب دونوں فوجیں پیچھے ہٹی تو پتہ چلا کہ رومی ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہی تھوڑا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا، اس لیے دونوں میں سے کوئی بھی فوج حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح پہلے روز کی جنگ ختم ہو گئی۔ رات کو دونوں فوجوں کے سالاروں نے اپنے اپنے نائب سالاروں وغیرہ کو بلایا اور اپنے اپنے نقصان کا جائزہ لینے لگے اور اگلی کارروائی کے متعلق سوچنے لگے۔ رومیوں کے سالار اعلیٰ وردان کی کانفرنس میں گرما گرمی زیادہ تھی۔ وردان نے صاف کہہ دیا کہ جنگ کی یہی صورتحال رہی جو آج ہو گئی تھی تو نتیجہ ظاہر ہے کیا ہوگا، اور اس نتیجے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا؟ وردان کے سالار خوب قلار نے کہا۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ اور زیادہ سوچو اور وجہ معلوم کرو کہ ہر میدان میں فتح مسلمانوں کی ہی کیوں ہوتی ہے اور وہی خوبی ہماری فوج میں کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ آج کی لڑائی دیکھ کر مجھے اپنی فتح مشکوک نظر آنے لگی۔
اس طرح یہاں پر 48ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم 49ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔